सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़ वड्डी खबर लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। वड्डी खबर कैबिनेट मीटिंग के विचों निकल के आई है। कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों को दो वड्डे तोहफे दिते ने। अज पंजाब सरकार ने दिवाली के मौके ते एक ते पुरानी पेंशन स्कीम नूं मुड़ बहाल कर दिता है। लंबे समय तो मंग सी कर्मचारियों की और सरकार के मैनीफेस्टो दे विच सीगा कि असीं आके फैसला लवांगे तो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है और सरकारी मुलाजमान के लिए 6% डीए का ऐलान किया गया है। कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है 6% डीए मुलाजमान देन नूं और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करनू। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम की रूपरेखा की होएगी इस दियां डिटेल्स आउणियां बाकी ने कि सरकार उसनूं किस तरीके नाल लागू करेगी वो ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि कर्मचारी इस चीज नूं ते जानते हैं कि उसदे विच शर्तां लागू जरूर होणगियां। सरकार ने जे ये फैसला लिया है स्कीम लैके आंदी है तो इस दे विच शर्तां लागू दा कॉलम जरूर होएगा। हुण वो शर्तां किहड़ियां होणगियां, किस तरीके नाल इस पुरानी पेंशन स्कीम नूं बहाल किया जाएगा और इस पेंशन स्कीम दे विच कर्मचारियों का हिस्सा कितना होएगा, किस तरीके नाल उस पैसे नूं एडजस्ट किया जाएगा, जिहड़े रिटायरमेंट तो बाद मिलण वाले लाभ हुंदे ने उस पैसे नूं किवें एडजस्ट किया जाएगा। इस बारे डिटेल्स आउणियां बाकी ने वो असीं दर्शकों के नाल साझे करांगे। पर पहला इस वड्डे फैसले का असीं जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने इस पेंशन स्कीम नूं दोबारा तो लागू करन दा नवां फार्मूला तैयार कर लिया है। उस फार्मूले बारे भी जरूर दसांगे, उस दियां डिटेल्स का असीं भी इंतजार कर रहे हैं। डीए च 6% का इजाफा किया गया है। 6% डीए मुलाजमां नूं दिता जाएगा जिहड़ा जो उन्हां दा बकाया या जो उन्हां दा बनदा है। सो ये अज इस बारे डिटेल जिहड़ी जानकारी है वो कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा वालों दी गई है। तो एक बार सुना दिंदे आ की कुछ कहा सरकार ने। सब तो वड्डा और इतिहासिक फैसला जिहड़ा कि लैंडमार्क है अज तक के फैसलों के विचों, लंबे समय तो जिहड़े मुलाजिम ने वह उड़ीक कर रहे सी, मांग कर रहे सीगे कि पुरानी पेंशन स्कीम है जिहड़ी वो बहाल की जाए। पिछलियां सरकारां ने न्यू पेंशन स्कीम लिया के लॉन्च कर दी जिहदे तहत सिक्योरिटी सीगी, जिहड़ी सेफ्टी सीगी ओह रिटायरमेंट तो बाद वो मुलाजमां नूं मिलदी नहीं सीगी। ते ये भी अज तो इतिहासिक फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन स्कीम है जिहड़ी वो पंजाब दे विच भगवंत मान जी दी सरकार ने फैसला किया कि वह लागू होण जा रही है। अमन अरोड़ा जानकारी दे रही सी कैबिनेट के फैसले बारे कि पुरानी पेंशन स्कीम जिहड़ी है वो लागू की जा रही है, बहाल की जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम जिहड़ी है अज तो ही लागू कर दी गई है। उस दियां शर्तां की होणगियां ये जानने की कोशिश करांगे, किवें मिलेगी बेनीफिट्स जिहड़े ने वो की एम्पलॉई नूं मिलणगे और उस तो बाद पेंशन भी मिलती रहेगी, या फिर जे एम्पलॉई ने पेंशन लैनी है तो उसनूं अपने जिहड़े रिटायरमेंट तो बाद मिलने वाले बेनीफिट्स है वो छड्डने पैणगे। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई इस मुद्दे ते जो फैसला लिया गया है। पंकज, डिटेल्स बड़ियां अहम हो जांदियां। एक लाइन का फैसला है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, उहदे च शर्तां की होणगियां, उसका क्राइटेरिया की होएगा, कुछ ये पता चल पाया है? देखो पिछले कुछ साल पहला ये फैसला लिता गया सी कि जिहड़े मुलाजम नवे सरकारी मुलाजम जिहड़े ने उन्होंने पेंशन देनी बंद कर दी गई सी और ये कहा गया सीगा कि पेंशन नहीं दी जाएगी। और हुण लगातार ये मांग उठ रही सी कि जिवें पहला 2007 तो पहला पेंशन मिलती है उस तरीके नाल पेंशन जिहड़ी है वो देनी चाहिए है, क्योंकि एक लंबा सफ़र सर्विस जिहड़ी है वो सरकार ने की है, क्योंकि सरकार जिहड़ी है वो सिर्फ जिहड़ा PF कट्टिया जाता उही दिंदे सीगे। इस तो इलावा जिहड़े ने वो जिहड़े पहला तो 2007 तो पहला दे जिहड़े फायदे सीगे वो नहीं दिते जाते सीगे। तां ये लंबे समय तक इस बाबत, क्योंकि आम आदमी पार्टी की चोणां तो पहला इस वादा किया गया सी कि अगर पंजाब दे विच साडी सरकार बनी तो असीं पुरानी पेंशन स्कीम उसनूं बहाल करांगे, यानी कि 2007 तो पहला जिवें जिहड़े मुलाजम सीगे उसे तरीके नाल रिटायरमेंट होण तो बाद उन्हां नूं बेनीफिट दिते जाणगे। तां उही जिहड़ी स्कीम जिहड़ी है वो लागू कर दी गई है। सरकार का यह कहना है कि इस दे नाल मौजूदा जिहड़ा सरकार का बजट है हर महीने 200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा जिहड़ा वै बोझ पेगा या खर्चा जिहड़ा वै वो
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਜੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 6% ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਕਜ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਏ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਡੀਏ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਔਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ 6% ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ 4% 5% ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6% ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, 6% ਡੀਏ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ? ਜੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਔਰ ਡੀਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, 10% ਡੀਏ ਡਿਊ ਸੀਗਾ, 4% ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 6% ਹੀ ਜੋ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੀਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜੀ, 2-3% ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 4% ਆ, 2021 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੇ 1932 ਦੇ 72 ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1972 ਦੇ ਰੂਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੂਬਹੂ 1972 ਵਾਲੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਉੜਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜੇਕਰ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6% DA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 6% DA ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਤੋਹਫੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿ ਜੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6% DA ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 6% DA ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਤੋਹਫੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ 6% DA, ਜਿਵੇਂ EMPLOYEES ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਯਾਨੀ 3% ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ 9% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 6% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸੌਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ 1972 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ EMPLOYEES ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ EMPLOYEES ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6% DA ਔਰ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 6% ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ EMPLOYEES ਨੂੰ ਡੀਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੇ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਘ ਸਿੱਧੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ DA ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ 6% ਦੇਤਾ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋ ਮਸੌਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਸੌਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਕਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਹੜਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਮਸੌਦਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਲਾਭ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ DCRG ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ, ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ 50 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50% ਦਾ, ਹਾਂਜੀ 50% ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੇਰੀ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੌਨ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚੱਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਸੌਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਈ ਇਨਫੈਕਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਡਿਟੇਲ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, 2010 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ? ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਲ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਉਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਲਾਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7000 ਰੁਪਇਆ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐਲਾਨ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ 7-7000 ਰੁਪਇਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ 8000 ਰੁਪਇਆ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਲਓ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਸ਼ਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਊ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ EMPLOYEES ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਜਨਰਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਟਪਾਉਣਾ, ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਡੁਗਡੁਗੀ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਖਤਮ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਐਮ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਛਾਗਿਓਂ ਬੜੀ ਲੰਘੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀ
ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਵਾਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਚਲੋ ਉਡੀਕ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਸਕੀਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 23 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 23 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 81 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 86 ਏਕੜ 86 ਏਕੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਜਾਂ 26 ਏਕੜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 2 ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SC ST ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਤੀ 16/4/2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਨ 1 ਈਅਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਹੀਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6% ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਝ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 14% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, 10% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, 14% ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ PAU ਦੇ ਅੱਜ ਖੜਕਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ CM ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ CM ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ
EMPLOYEE ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੂਬਹੂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੂਬਹੂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2004 ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਸੌਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, EMPLOYEES ਉਸ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ